हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स मेजर पेपर 6 यूनिट 4 स्वाधीनता परवर्ती समय शिक्षा एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची भारतीय विश्वविद्यालय कमिशन देश मसीह नियुक्ति है 1948 मसीह नियुक्ति है यार अध्यक्ष डैश थिले एस राधाकृष्ण। परवर्ती क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा कमिशन देश मसीह सुपारिश प्रदान कला 1953 मसीह सुपारिश प्रदान कला यार अध्यक्ष डैश थिले डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। परवर्ती प्रश्न भारतीय शिक्षा आयोग 1964 अन्य नामटी डैश कठोरी कमिशन और यार अध्यक्ष डैश थिले दौलत एस कठोरी थिले। परवर्ती प्रश्न माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 अन्य नामटी डैश अटे मुदालियर कमिशन। परवर्ती क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 को आसवा डैश 10+2+3 शिक्षा पद्धति प्रचलन पर सुपारिश करथिले कठोरी कमिशन 1964 रु 1966 रे 10+2+3 शिक्षा पद्धति प्रचलन करथिले। परवर्ती प्रश्न नूतन जातीय शिक्षा नीति डैश मसीह कार्यकारी होइथिला 1986 मसीह। परवर्ती प्रश्न संख्यालघु शिक्षा निमंते डैश मसीहा डैश मासरे सम्मेलनी आलोचना होइथिला 1961 मसीहा अगस्त मासरे आलोचना होइथिला। परवर्ती प्रश्न वर्तमान भारतर भाग्य तार डैश रे निर्धारित होइछि ना श्रेणी गृह रे निर्धारित होइछि। परवर्ती प्रश्न देशर गोटे प्रधान समस्या होइछि डैश ना निरक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वविद्यालय मानक गुड़िकरे प्रथमे डैश एवं परे डैश रे परिणत होइछि ना विश्वविद्यालय गुड़िक प्रथमे ऐक यूनिटारी परवर्ती समय यह संघीय बा फेडराल रे परिणत होइछि। परवर्ती प्रश्न माध्यमिक शिक्षार गोटे लक्ष्य डैश अटे ना वृत्ति सामर्थ्य। परवर्ती प्रश्न देशर गोटे प्रधान समस्या होइछि डैश निरक्षरता। परवर्ती प्रश्न कठोर शिक्षा आयोग डैश रे तार रिपोर्ट सरकार पाखरे उपस्थापित करथिला 1966 मसीहा जून 29 तारिख रे कठोर शिक्षा आयोग तार रिपोर्ट सरकार पाखरे उपस्थापना करथिला। परवर्ती प्रश्न डैश शिक्षा नीति को आधार करी 1992 जातीय परिवर्तित शिक्षा नीति पुस्तक होइथिला 1968 शिक्षा नीति को आधार करी 1992 रे जातीय परिवर्तित शिक्षा नीति प्रस्तुत कर जायतिला। परवर्ती प्रश्न संविधान रो 50 धारा डैश संविधान रो डैश धारा रे सार्वजनीन शिक्षा वर्णित होइछि ना धारा 45 रे। परवर्ती प्रश्न संविधान रो डैश धारा शिक्षा शिशुर मौलिक अधिकार बेले डैश धारा रे विद्यालय एक दंडमुक्त अंचल रे परिणत होइछि ना 21 को धारा रे 17 धारा अनुसार विद्यालय एक दंडमुक्त अंचल रे परिणत होइछि। परवर्ती क्वेश्चन भारतर भाग्यतार डैश रे निर्धारित होइथाय ना श्रेणी गृह रे निर्धारित होइथाय। परवर्ती क्वेश्चन भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 रो अन्य नामटी कौन ना कठोरी कमिशन। परवर्ती क्वेश्चन नूतन शिक्षा नीतिर नाम कौन जातीय शिक्षा नीति 1986। परवर्ती क्वेश्चन स्वाधीनता प्राप्ति परे प्रथम शिक्षा कमिशन नाम कौन थिला विश्वविद्यालय शिक्षा कमिशन 1948। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा प्राथमिक माध्यमिक तथा महाविद्यालय स्तर रे शिक्षक मानक पय स्वल्प मेयादी प्रशिक्षण व्यवस्था केउं संस्था जरिया होइथाय अग्रगामी शिक्षा प्रतिष्ठान टी टेसा रो होइथाय टेसा टी ए एस ए रे होइथाय। परवर्ती क्वेश्चन
କେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ? ନା NCERT ସଂସ୍ଥା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ? ନା SCERT ସଂସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବୈତନିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା କେଉଁଠି ଦେଶ ଥିଲା? ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସିରେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ? 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 10+2+3 ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ନା କଠୋର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ 1964-66। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ କମିଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପୂର୍ବରୁ ମାତୃଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାକୁ ଆମେ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣେ? ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷା 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଅର୍ଥାତ୍ 4th ବା 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପାଠ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶକ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ନା ସମାଜବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କହିଥିଲେ। କହିବେ ନା 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କହିଥିଲେ କ'ଣ? ନା ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? 17 ନମ୍ବର, 1992 ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? 15ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୌନ ବିସ୍ଫୋରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 1992 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଜନଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ? ନା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଂଶିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପତ୍ର ବିନିମୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା? ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ 22 କୁ ଆସିବା। କେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ UGC ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? 1956 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ UGC ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ 1952ର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ? ଦେବନାଗରୀ ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, UGCର ପୁରା ନାମଟି କ'ଣ? ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କମିଶନ ହେଉଛି UGCର ପୁରା ନାମ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କିଆ। ଦେନ୍ ଆସିବା, ସେଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେନ୍ ଆସିବା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ। ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟରେ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରେଇଦେବି। ବେଟର ହେବ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମେଜର ପେପର 5, 6 ଏବଂ 7ର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର PDF ପାଇପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।